السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، ہم سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 99 جو ہے یہاں سے کرنے لگے ہیں۔ دیکھتے ہیں کتنا پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری تقریباً 10 آیات ہیں باقی، اس کے ساتھ ملا کے شاید 11 ہیں۔ تو پڑھتے ہیں جی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اب یہ کلہم جمیعا جو ہے اس نے تھوڑا سا آپ کو کنفیوز کرنا ہے۔ افا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ یہ پڑھنے سے پہلے ایک دائی کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے کہ دعوت دینے والا جو ہے وہ رسول پاک جیسا ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ دنیا کے سارے لوگ ہی جتنے بھی زمین پر ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ مومن ہو جائیں، مسلمان بن اسلام جائیں، لے آئیں۔ جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ جنت میں جانے والے، ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ پر ہی جی ایمان لانے والے بن جائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کی خواہش یہ ہے، اور اس وجہ سے تو ان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ کیا ترجمہ پڑا تھا؟ لا اکراہ فی الدین۔ دین دین میں کو کوئی قبول کرنے میں کوئی جبر کرنے نہیں۔ میں کوئی جبر ہاں، نہیں۔ دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں، یہ سارا تو وہی تکریہ لفظ آئے گا۔ افا انت تکریہ الناس، مجبور کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا، کرے گا۔ کیا تو لوگوں پر جبر کرے گا؟ یہ تکریہ شکریہ۔ حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ مومن ہو۔ مومن بن جائیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لانے والے بن جائیں۔ یہ آئے گا جی۔ تو میرے ساتھ جناب، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، ترجمہ کریں جی۔ اور اگر اللہ چاہتا، اور تیرا رب اگر چاہتا، اللہ اور اگر تیرا رب چاہتا، لا جی، لا یقیناً 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 آمنہ، اب جمع ایمان ہے لے آگے آتے۔ کلو ایمان، تو یہاں جو ہے من یا آمنہ یہ تو واحد ہی آئے گا، تو اس لیے کہ آگے دیکھنا ہے کہ کلہم جمیعا آ رہا ہے۔ تمام لآمنہ تو ایمان لے آتے، من جو فی الارض زمین میں زمین میں ہے۔ اب آ رہا ہے کلہم، ان میں سے سب کے سب، اب جمیع بھی سب کے سب ہے، ایسا ہے نا؟ تو ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ان میں سے سب کے سب اکٹھے ہو کر۔ اکٹھے ہو۔ بڑا میں نے آج کیا، میں نے کہا کل بھی ترجمہ آ جائے اور جمیع کا بھی، تو ایک جگہ سے مجھے مل گیا کہ اکٹھے بھی وہاں تھا۔ صرف ایک بندے نے کو آٹھ ترجموں میں سے ایک ترجمہ کیا اکٹھے۔ تو آپ ترجمہ کرتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور تیرا اگر تیرا رب چاہتا، چاہتا لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو یقیناً زمین ایمان میں سب کے سب ان میں سے اکٹھے ہو کر ایمان لے آتے۔ لے آتے۔ یہ ہے جناب اس کا ترجمہ۔ کیسر بھائی آپ بھی ذرا کر دیں۔
वलौ शाअ रब्बुका, और अगर तेरा रब चाहता, लआमना फिल अर्दी कुल्लुहुम लामन जमीअन, मन फिल अर्द, मन मन फिल फिल अर्द। अर्दी कुल्लुहुम जमीआ, तो जमीन में उनमें से सब के सब इकट्ठे होकर यकीनन ईमान ले आते। क्यों जी, ठीक है ये? जी सर। कुल्लुहुम आ गए आगे। अफा अंता, अफा अंता तो फिर क्या तुकरिहुन नासा, सवाल है जी, तो क्या क्या तू लोगों को मजबूर कर सकते? मजबूर करेगा? मजबूर करेगा? क्या तू लोगों को मजबूर करेगा? क्या तू लोगों पर जबरदस्ती करेगा? हत्ता यकूनू मुमिनीन, यहाँ तक कि वो ईमान वाले हो जाए। यहाँ तक कि वो ईमान वाले हो जाएं। अब यह है कि नेकी करने पर मजबूर करना, हम अपने बच्चों को बाकायदा कहते हैं कि भाई आप ये काम कर लें, आप ये काम कर लें, लेकिन एक वक्त की हद तक। और दाई का जो किरदार है वो ये है कि उसके दिल के अंदर जो ख्वाहिश है ना, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, कि अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कहा, क्या तू सब लोगों को मजबूर करेगा यहाँ तक कि वो ईमान ईमान वाले हो जाए। लाने वाले बन जाएं? वैसे तो बनता है यकूनू मुमिनीन, यहाँ तक कि वो ईमान लाने वाले बन जाएं। तो मैं गुजारिश ये करूंगा अपने आप से भी और आपसे भी कि ये शिद्दत तो हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या ख्याल है? बेशक। बिल्कुल। और है नहीं, है नहीं। यही तो बदकिस्मती। इसके लिए आप लोगों ने कोशिश करनी है। इंशाल्लाह दावत को फैलाएंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ही ये था, लेकिन इसके साथ जो सवाब मिलना है वो अल्लाह ताला की तरफ से मासूम है। लेकिन जो ये है कि जो किसी को दावत देता है किसी नेक काम की, और वो नेक काम करता है, तो रसूल पाक की हदीस है कि नेक काम किसी दाई के कहने पर जो करता है, मफहूम है उसका, उतने ही सवाब करने वाले को होता है, और उतने ही अल्लाह ताला दावत देने वाले को या उसको कहने वाले को दे देता है। जी जी बिल्कुल क्यों जी? सही। जी बिल्कुल सही सर। तो भाइयों ये शिद्दत होनी चाहिए, ये मुझ में भी नहीं, आपके अंदर भी होगी मुझसे ज्यादा। तो अल्लाह ताला बेहतर करे इसके लिए। आगे जी अल्लाह ताला फरमा रहा है, नफ्स वमा काना लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये जो तुमिना है ये क्यों आ रहा है? ते नफ्स की नफ्स वजह की से। वजह से। वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। जब आप इस किस्म का खूबसूरत जवाब देते हैं ना, तो मुझे खुशी इस वजह से होती है कि ये बाकायदा आपको पता है कि नफ्स क्या है? मुअन्नस। मुअन्नस। मुअन्नस है। और मुअन्नस के लिए ता आता है, और ता तू के लिए भी आता है, हाजिर के लिए भी आता है। इस जगह पे तो मेरा नफ्स की वजह से आया गया। यहाँ जी अल्लाह ताला अपनी बात ये बता रहा है कि अल्लाह के यहाँ जो तकदीर लिखी हुई है, तकदीर वो ये है कि अल्लाह को अपने इल्मे गैब, जो कि अल्लाह ताला को कुल का कुल है, वो क्या है? वो ये है कि भाई हर इंसान जो अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएगा, अल्लाह ताला उसके कदम को उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएगा और उसको ईमान की ताकत देगा। लेकिन बंदे का ईमान जो है वो क्या होना चाहिए कि ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, अल्लाह के इज़न से हो रहा है। बेशक जी हाँ जी। बेशक। अल्लाह ने जो तकदीर लिखी हुई है वो तकदीर दो किस्म की। एक तकदीर जबरी है, कि जबर है क्या, कि मसलन ये है कि अगर मेरी नजर कमजोर है, ऐनक में लगाता हूँ, मेरी तकदीर में अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि इस बंदे को इसी किस्म का ही पैदा करना है। क्या ख्याल है? जी जी अब अगर उस तकदीर के ऊपर मैं राजी नहीं हूं, तो ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है। कोई ऐसा बंदा है कि जिसकी टांगे ही नहीं है,
اب یہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس بیچارے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں یا جو معذور ہے اس کے مطابق ہی اس سے استفسار کرے گا نا، کیا خیال ہے؟ اس سے وہ امتحان نہیں ہوگا جو دوسرے چلنے والے سے ہوگا۔ اگر وہ بیٹھ کے بھی دعوت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹانگوں والے جو اس کے ساتھ چل کے دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جی، ایک طرف تو ہوا کہ ایک بندے کا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ میرا ایمان ہے، کریڈٹ آپ اللہ تعالیٰ کو دیں، بس میں نے لفظ کیا کہا ہے؟ اللہ ہی کو کریڈٹ دیں، اللہ کو کریڈٹ دینا چاہیے، اللہ ہی کو کریڈٹ دیں کہ اللہ نے پیدا کیا، ہمیں توفیق دی، اللہ نے اللہ توفیق دی۔ ہاں یہ ہے ایمان کی حالت۔ لیکن بے شک۔ اس دائرے کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دائرہ آزادی کا بنایا ہے، اس دائرے کے اندر انسان چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو وہ کافر ہو، ایمان نہ لائے، دونوں میں سے ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں جی، وما کان لنفس، جی کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، چلو کسی نفس کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کانا بڑا اچھا ہے ترجمہ، کسی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے ان تؤمنا، کہ وہ ایمان لے آئے۔ کہ وہ نفس ایمان لے آئے، وہ نفس ساتھ کر لیں، اس وجہ سے کہ تا ہے نا، تو تا کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ ہو کہ تو ایمان لائے، نہیں، کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نفس ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، مگر اللہ کے حکم سے، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، یہ دونوں ترجمے ہیں، اذن کا اذن کرنا ہے تب بھی ہے، حکم ہے تو وہ بھی۔ آگے کیا ہے کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اچھا یہاں ذہن میں رکھیے گا، ایک لفظ آیا ہے علا، ایک لفظ آیا ہے لی، یہ پڑھا ہوا ہے نا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان کے مال پڑھا تھا ان نا، کے لیے، جی بالکل پڑا ہوا ہے۔ فائدے کے لیے، اور علا اس کا جو بار ہے، گراں ہے، گناہ ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ ذہن میں رکھتے ہوئے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور نہیں اور بنایا وہ بنا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، رجسا پاک کیا کہیں گے، ناپاکی ناپاکی کو، گندگی کو، علی الذین، ان لوگوں پر ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ عقل نہیں رکھتے، جو عقل نہیں رکھتے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ سمجھنا۔ عقل نہیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس سے عقل سمجھنے کا کام لیتے نہیں، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے۔ اگر اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے تو ان نشانیوں کے خالق تک وہ پہنچ جاتے، تو لہذا انہوں نے اس عقل سے کام ہی نہیں لیا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ناپاکی ڈالی ان لوگوں پر، جی تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدیر ہی ایسی بنا دی ہے کہ بھی جو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، نہیں سمجھا۔ تو دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں جی، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اب یجعل کا ترجمہ میں گندگی کی وجہ سے ڈالنا کر رہا ہوں، بنانا ویسے معنی ہے اس کے، لیکن یجعل کے معنی 2-3 پڑھے ہوئے ہیں ہم نے پہلے جی۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، ترجمہ کریں، اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی کو، ناپاکی کو، اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی کو، یہ دل کے اندر گندگی ڈالنے کا مسئلہ ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، ان لوگوں پر، یہ وہ گناہ کی گندگی ہے، اور عذاب کی گندگی آگے جا کے پتہ چلے گا، لا یعقلون،
जो कि जो अकल अकल नहीं जो रखते। अकल नहीं रखते। जो अकल नहीं रखते। जी अपना तर्जमा करेंगे प्रोफेसर साहब दोनों। वमा कान नफ्सिन, और किसी नफ्स के लिए जायज़ नहीं या किसी नफ्स के लिए मुमकिन नहीं, अन तुमिना के वो नफ्स ईमान ले आए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह ताला के इज़्न से, वयजालु, और वो बनाता है या वो डाल देता है अर्रिज्स, गंदगी को, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ला याक़िलून, के जो अकल नहीं रखते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपने 99 का तर्जमा अब आपसे करवाया या नहीं करवाया था? नहीं नहीं, मैं करवाया। करूँ। जी तो कैसर भाई आप दोनों का कर दें जरा दोबारा। वलौ शाअ रब्बुका, और अगर तेरा रब चाहता, लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ, तो यकीनन जमीन में जो कोई भी है सब के सब इकट्ठे होकर ईमान ले आते। अफअंत तुकरिहुन नासा, तो क्या तू लोगों को मजबूर करेगा, हत्ता यकूनु मुमिनीन, यहाँ तक कि वो ईमान वाले हो जाएं। वमा कान लि नफ्सिन, और किसी नफ्स के लिए ये मुमकिन नहीं है, अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि वो नफ्स ईमान ले आए मगर अल्लाह के इज़्न से या अल्लाह के हुक्म से। वयजअलुर रिज्सा, और वो गंदगी को डाल देता है, बना देता है या डाल देता है, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ला याकिलून, जो अकल नहीं रखते। ठीक हो गया जी। अब ये जो अकल वाली बात है जिस पर रखना है वो आगे आ रहा है 101 नंबर आयत। अब इसके लफ्ज अंदर आ रहा है माजा। माजा माजा का तर्जमा सवाल के लिए आता है, व्हाट, क्या। हम इसका तर्जमा क्या कुछ करेंगे आगे फिस्समावात वाला अर्द की वजह से। कुलिन जुरू, कुल कह दीजिए, कुल का तर्जमा करें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, उन्जुरू, कि तुम देखो, तुम देखो, कुलिन जुरू कह दीजिए कि तुम देखो, माजा फिस्समावाति वल अर्द, क्या कुछ जो है आसमानों में और जमीन में। क्यों जी? जी अब क्या कुछ करेंगे तो इसके अंदर जो आयत का जिस्ट है ना वो आ जाएगा, वरना माजा का मतलब है क्या है जी। अगर जी। करेंगे क्या कुछ है तो फिर पता चल जाएगा कि वो देखेगा हर चीज की तरफ जो आसमानों और जमीन में है, और वो जो ला या किलून ऊपर आ रहा है उसका लिंक है इसके साथ। जी क्यों जी? बिल्कुल जी सही। सर। इसीलिए गुजारिश की थी कि जब कोई आयत को अलग करके पढ़ते हैं हिस्सा उसका, मुमकिन है उसकी समझ में ना आए, क्योंकि सियाको सिबाक में उसके माने समझ में आ जाते हैं। तो ला या किलून था तो आगे कहा कुलिन जुरू, तर्जमा करें जी। ए नबी सल्लल्लाहु ए नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम, कह कह दीजिए दीजिए तुम कि देखो। तुम देखो, तुम देखो, माजा फिस्समावाति वल अर्दी, ये सवाल है। आसमानों आसमानों और और जमीन में जमीनों क्या में कुछ है। क्या कुछ है। आसमानों और जमीन में क्या कुछ है। अच्छा तो प्रोफेसर साहब, अगर हम क्या को 2 दफा लगाएं तो और ताकीद हो जाएगी, क्या क्या कुछ है। जी चलें, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। तो अगर क्या कुछ से भी कुछ समझ में आ जाए मेरे, आपके और बाकी के, तो अभी देखते हैं। अगर जब सुनना शुरू हो जाए तो मैं तो जब साइंस को पढ़ता हूँ ना तो लिंक करता हूँ इसके साथ, तो फिर मुझे तो वो अजीब सा लगता है कि जो अस्समावात हैं, अस्समावात, वो जितना भी है उसका सिर्फ 3% हम लोगों ने देखा, 97% देखा ही नहीं। और उसके अंदर जो देखा है उसमें से एक मैंने आपको बताई थी, वो कहकशां, बल्कि हमारी कहकशां जो है मिल्की वे, बल्कि मिल्की वे, तो मिल्की वे जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। और वो कहते हैं कि 1 लाख मिलियन लाइट ईयर का
فاصلہ ہے، ہم، اور بتایا تھا کہ لائٹ ایئر کتنا ہے کہ وہاں ہمارے کمپیوٹر اور یہ چیزیں اس کا حساب نہیں لگا سکتی، اتنا بڑا کمپیوٹر نہیں بنا، اور اس میں سے ایک کہکشاں ہماری ہے، ایک کہکشاں۔ تو یہ ہے، اگر اس کو دیکھ کے تو پھر پتہ چلے گا کہ ماذا فی السماوات والارض، کیا کیا کچھ ہے، یہ بھی کر لیں، کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے اللہ کی طرف سے ایک وحی، کونی وحی کہیں گے، کون و مکان، کونی وحی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو کہ رسولوں کے ذریعے آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما تغنی الآیات والنذر ان قوم لا یؤمنون۔ یہ ہے جناب، آسمان اور زمین کے اندر آیات، نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، کیوں جی؟ بالکل ہے۔ جی نشانیاں۔ اور انسان ان کی طرف دیکھتا نہیں، تو لہذا وما تغنی، نہیں کام آئیں گی، آیاتو، نشانیاں، والنذر، اور نذیر کی جمع نذر ہے۔ تو نذیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈرانا، ڈرنا، نہیں نا، بشیر و نذیر رسول پاک سے ہے نا، ڈرانے خوشخبری والا، دینے والا اور ڈرانے والا، ڈرانے والا۔ ڈرانے والا، جی، اسی سے نذورو بنے گا، تو کیا ہوگا؟ ڈرانے اور والے، ڈرانے والے۔ ڈرانے والے، ٹھیک ہے۔ ان قوم لا یؤمنون، اس قوم کی لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ نشانیاں اور ڈرانے والے کسی قوم کو، کسی قوم کے لوگوں کے کام نہیں آئیں گے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ نہیں لاتے۔ یہ نشانیاں اپنی جگہ پر ہیں، انسان نے اپنی عقل سے کام لینا ہے، اور اگر تو وہ کہتا ہے کہ بھی ما خلقتا ھذا باطلا، پڑھا ہے نا جی، جی کہ تو اللہ نے تعالیٰ تو نے یہ سب کچھ بے مقصد، باطل ایسے ہی پیدا نہیں کیا، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ خالق کو پہچان لیتا ہے، اس کے لیے نشانی کام آ گئی، کیوں جی؟ جی جی، کام آ گئی، اور اس کے لیے ڈرانے والا رسول کام آ گیا، لیکن جس نے ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں، اس کے کوئی کام آئیں گی یہ چیزیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ نہیں آئیں گی جی، لا یؤمنون۔ تو ترجمہ جناب ڈاکٹر صاحب کریں گے جی۔ قُلِ انظُرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ قُلِ وسلم کہہ دیجئے، انظُرُوا، تھوڑا سا لمبا قُلِ کریں۔ انظُرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، وما تغنی الآیات والنذر، اور نشانیاں اور ڈرانے والے کچھ کام نہیں آئیں گے، ان قوم لا یؤمنون، اس قوم کے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے جی۔ تغنی فائدہ بھی ہوتا ہے، یہاں کے کام دینا، جی آ جانا۔ آگے جناب چلتے ہیں، حل اور اللہ کا کمبینیشن ہے، اور ایام میں نے بتانا ہے کہ عربی کے اندر ایام یوم کی جمع ہے۔ یوم کس کو کہتے ہیں؟ دن کو، دن۔ لیکن جب عربی زبان کے اندر لفظ ایام آ جاتا ہے تو وہ اس کے دو معنی ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے پچھلے لوگوں کے حالات، جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں، اس کے لیے عرب کے اندر یا عربی زبان کے اندر ایام کا لفظ آتا ہے۔ ایام ملذین لفظ آئے گا، اگر تو مثلا بھی ہے تو میں پہلے پڑھتا ہوں، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، حل کا مطلب کیا ہوگا؟ آگے آ رہا ہے اللہ، تو حل کا کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، نہیں، مزہ نہیں آیا نہیں، جی؟ نہیں ترجمہ ہوگا۔ ہاں، نہیں ترجمہ ہوگا، جی مشتاق بھائی کے منہ سے ویسے ہی نکل گیا،
वैसे उन्हें पता है। जी क्यों जी? जी सर। हाँ जी। तो इसीलिए कहा है ना कि भाई अपना मेजर ट्वाइस कट वंस, 2 जी। दफा मापें और 1 दफा काटें, खाटे। वरना शलवार कमीज छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। अच्छा जी, फहल यंतज़िरून तर्जमा करें जी। तो नहीं नहीं वो वो इंतजार करते, नहीं वो तो नहीं वो इंतजार करते या कर रहे, इल्ला मगर मगर आगे आ रहा है मिसला अय्यामिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिहिम, उन मगर उन लोगों की तारीख की तरह का तर्जुमा किसका है? मिसला मिस्ल की तरह। अय्याम के माने मैं क्या कर रहा हूं कि दिनों की तरह, तारीख तो तारीख वो की। तारीख बन जाएगी उन लोगों के की तारीख की तरह, खलाऊ जो जो गुजर गए, गुजर चुके, जो गुजर गए, मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले। उनसे पहले। उनसे पहले। अब तर्जमा होगा नहीं वो इंतजार करते मगर उन लोगों की तारीख की तरह, उन लोगों के दिनों की तरह, साथ कह देता हूं, जो उनसे पहले गुजर चुके। जी अब कर दें, करेंगे तर्जमा जरा। जी, फहल फहल यंतज़िरून, यंतज़िरून, तो नहीं वो इंतजार कर रहे, इल्ला इल्ला मिस, मिस्ल अय्यामिल्लज़ीना खलाऊ, इतना ही करें। मगर उन लोगों मगर उन के लोगों की तारीख दिनों की की तरह तारीख की तरह जो गुजर चुके। जो गुजर चुके, मगर जो उन उनसे पहले लोगों गुजर चुके। की तारीख की तरह खलाऊ जो गुजर चुके या गुजर गए, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले। इनसे पहले। इनसे पहले। अब जुमला आप बना लीजिएगा, अलग अलग कर दिया। अच्छा प्रोफेसर साहब, यहाँ कुल थोड़ी सी अगर हम तरमीम कर लें, अय्याम चूंकि जमा है जी। तो तारीख की बजाय अगर हम इसको वाकयात कर लें, दो इस्तिलाहात हमारे यहाँ वाक़यात। इस्तेमाल होती है ना, एक होती है तस्कीर बे अय्यामिल्लाह और एक होती है तस्कीर बे आला इल्लाह। तो यहाँ जी तस्कीर बे बिल्कुल, अय्यामिल्लाह जो है वो वाकयात के एतबार से लिया जाता है। हाँ ठीक है, उनके वाक़यात कर लें अगर आप मानते हैं। क्यों जी? ठीक है, जी ठीक है सर। उन लोगों के वाक़यात की तरह वो भी तारीख ही बनेगी। तो मतलब क्या है कि जो लोग ईमान लाए उनका ठिकाना क्या हुआ, और जो लोग ईमान नहीं लाए उन पर अजाब आ गया, अल्लाह ताला बताना ये चाह रहा है। जी तो ठीक है जी, वाक़यात। कुल कह दीजिए, ए नबी कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीजिए, कह वसल्लम दीजिए, कह दीजिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, फन ताज़िरू, तो तो तुम तुम इंतजार करो, तो तुम इंतजार करो, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, बेशक मैं भी बेशक तुम्हारे मैं साथ तुम्हारे इंतजार करने वालों में से हूँ। बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। इसलिए कि अय्यामिल्लज़ीना जो है वाक़यात या तारीख पहले लोगों की, वो तो हम पढ़ चुके हैं। नूह अलैहिस्सलाम और कौम आद, कौम समूद और कौम मूसा, ये सारे पढ़ चुके हैं कि उन्होंने जुटलाया अल्लाह ताला की आयत को। अल्लाह ताला ने उन पर क्या किया जी? अजाब नाज़िल किया। अजाब नाज़िल किया। और मूसा अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मोजज़ा कर दिखाया कि जो चीज मारती है उसने क्या कर दिया, वो अल्लाह ताला का लश्कर बन गई। खुद उनको अपना प्रोटेक्शन दे के कहा फिर उनको कि तुम आ जाओ अब। क्यों जी? और गर्क कर दिया। ये है अय्यामिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिहिम। अच्छा जी, अब कौन करेंगे? मुश्ताक भाई करें जरा। मैं करता हूँ। जी बिल्कुल करें। फहल यंजुरूना इल्ला यंताज़िरून यंतज़िरून है,
जी, फहल यंतज़िरून, यंतज़िरून इल्ला मिसला अय्यामिल्लज़ीना, नहीं वो खलौ मिन इंतजार क़ब्लिहिम, जी खलौ मिन क़ब्लिहिम, नहीं वो इंतजार करते मगर उन लोगों के वाकयात की तरह जो गुजर चुके हैं, मिन क़ब्लिहिम उससे पहले। कुल फंतज़िरू, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए तुम इंतजार करो, इन्नी बेशक मैं माकुम मिनल मुंतज़रीन, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। ठीक है जी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। अब ये है कि मोमिनों पर वो अजाब उस किस्म का नहीं आएगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जिस किस्म का पहली कौमों पर आया। हाँ, ये जो चीजें हैं छोटी मोटी, मतलब ये आ जाएगी। ये जी क्या आ गया? अच्छा जी, सर अब अल्लाह ताला कह रहा है जी, सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिक। ये है अय्यामिल्लज़ीना खलौ की मिसाल अल्लाह ताला दे रहा है कि वो लोग जो तुम उनसे पहले गुजर गए, उनके वाकयात, उनकी तारीख ये है कि जब अजाब आया तो अल्लाह ताला ने क्या किया। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिक हक़्क़न अलैना नुनजिल मुमिनीन। बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला ने कह दी है यहाँ, हक़्क़न अलैना, अला भी है और हक भी है। तो तर्जुमा करते हैं जी, सुम्मा नुनज्जी, फिर हमने निजात दी, फिर हमने निजात दी, फिर फिर हम हम निजात देते हैं। नजात दे देते हैं जी। देते असल में तो मुजारे जी मुजारे है, नुनज्जी दे दे जी, बल्कि दे देंगे भी कह सकते हैं जी। रुसुलना, अपने रसूलों को, अपने रसूलों को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए, और उन लोगों को जो ईमान लाए। अब यहाँ पर आके जुमला खत्म हो जाता है और आगे है कज़ालिक। इसी जी, तरह ये इसी तरह है, तरह ये इसी तरह है। अल्लाह की सुन्नत ये है कि अल्लाह ताला जब अजाब आता है तो अपने रसूलों को, जो दाई होते हैं, जो उन पर जो वो यहाँ तो खास तौर पर रसूल मुराद हैं, और उन पर जो ईमान लाए, उनको फिर अल्लाह ताला क्या करता है, नजात दे देता है। ये सुन्नतुल्लाह है। हक्कन अलैना, जी, हम ये पर हक, हम पर हक है। ये हक, हक्कन अलैना, ये हम पर हक है। ठीक है, हक्कन अलैना, ये हम पर हक हक है। है। वैसे तर्जमा इसका ये भी है, ये हक हम पर लाजिम है, ये भी है। अलैना। तो हम तर्जमा यही कर रहे हैं, हक्कन अलैना जी, हम पर यही करें ये आप हम पर तर्जमा। ये हक हम पर लाजिम है, अल्लाह ताला खुद कह रहा है अपने लिए। नुनजिल मुमिनीन, कि हम मोमनों को निजात दें, कि हम मोमिनों को नजात देते हैं, कि हम मोमिनों को निजात दें। निजात देते हैं। नजात देते हैं। अच्छा जी, इसको करेंगे प्रोफेसर साहब जी। जी, सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिक, इसी तरह से हम रसूलों को और ईमान वालों को निजात देते रहे हैं। हक्कन अलैना, ये हम पर नहीं, हक लाजिम कज़ालिक, अच्छा इसी तरह कर रहे हैं जी। हक्कन अलैना, ये हम पर हक लाजिम है। नुनजिल मुमिनीन, हम मोमिनों को निजात देते हैं। देते हैं जी। एक आयत और पढ़ लेते हैं, इसलिए कि कल फिर 5 आयतें हमारे पास रह जाएं। या कितनी आयत हैं जी? 9 अच्छा 9। 9 अच्छा जी, आप यहाँ जल्दी पे पढ़िए फिर। रुकू कुल कर रहे हैं। या अय्युहन्नासु,
اب ایمان والے نہیں، پوری دنیا کے نوع انسان جتنے بھی آئیں گے ان کے لیے یہ ہے، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین۔ یہ اگر کر پائے تو کریں گے، تو ترجمہ کریں جی۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ اے دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، جی اگر دین میں اگر تم تم میرے دین میرے میں دین کسی کے شک بارے میں، میں، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو، ذرا دوبارہ کہیے گا، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو وہ شک نکال دو۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، فلا اعبد، تو تم میں عبادت نہیں کروں گا، میں عبادت نہیں کرتا، الذین، ان ان لوگوں کی کی، تعبدون، جن جن کی کی تم عبادت کرتے جن ہو، کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ اللہ کو کو چھوڑ چھوڑ کر، کر، اللہ کے علاوہ، علاوہ کے اندر مجھے وہ ترجمہ محسوس نہیں ہوتا جو اللہ کو چھوڑ کر ہوتا ہے، جی بالکل یہ صحیح جن ہے۔ کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولیکن اعبد اللہ، کئی طرح کریں جی، لیکن وَلَٰكِنْ میں أَعْبُدُ اللَّهَ، میں اللہ کی اعبد عبادت، اللہ، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، جو تمہیں فوت کرے گا۔ اور فوت کرنے کے بعد کیوں کہا کہ فوت انسان جب اپنی اس کو یاد رکھ لیتا ہے کہ میں نے فوت ہونا ہے اور فوت ہو جانے کے بعد میرے بس میں نہیں ہے، تو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کی اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ تو اللہ نے پوچھ لینا ہے کہ بتاؤ تم میری عبادت کرتے رہے ہو یا کسی اور کی، تو اس لیے یہاں کہا۔ آگے جی، وَأُمِرْتُ، مجہول جملہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے، یا ایمان والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ، اب لا آ رہا ہے اور یہاں حکم ہے، وَأَنْ، اور یہ کہ، اقم، اقم کا مطلب کیا ہے؟ قائم رکھ، قائم رکھ، سیدھا کر، سیدھا کر بھی ہے، سیدھا کر، وجہ کا، اپنے چہرے کو، اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو، للدین حنیفہ، جی دین کے لیے یکسو، یکسو ہو کر، یکسو دین کے لیے، نہیں جی، حنیفہ یہاں بطور صفت آیا ہے، یکسو دین کے لیے، یکسو دین اللہ کا دین ہے، جی، یہ ممکن ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جی اور تو شرک کرنے والوں میں سے مت ہونا، تو شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ جی پروفیسر صاحب ذرا آپ ہی کر دے ترجمہ اس کا، جلدی جلدی جہاں تک پہنچ گئے۔ کل یا ایھا الناس سے کرنا ہے جی جی، وقت ایک کل یا منٹ ہے۔ ایھا الناس، کہہ دو کہ اے لوگو، ان کنتم فی شکن، اگر تم کسی شک میں سے ہو، من دینی، میرے دین کے بارے میں، فلا اعبدو، تو میں عبادت نہیں کرتا، الذین، ان کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن، لیکن، اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، اللہ، اللہ تعالیٰ کی، الذی یتوفاکم، جن کی تم جس نے، یتوفاکم، جو تمہیں، جو کر لیں، جو تمہیں فوت کرتا ہے،